દાહોદમાંથી પસાર થતો દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે કોરિડોર હાઈવે જે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર થઈ ગયો હોય તેવી માહિતી મળવા પામી છે અને તેના લીધે જ અમે લીમખેડા ઇન્ટરચેન્જથી ગોધરા ઇન્ટરચેન્જ સુધીનો આજે સફર કરવાના છે અને તેના માટે અમે નીકળી રહ્યા છીએ દાહોદમાંથી અને પહોંચીશું લીમખેડાના ઇન્ટરચેન્જ હાઈવે ઉપર। तो दर्शक मित्रों अमे आवी पहोंच्या छे લીમખેડા इंटरचेन्ज पर। अहींया एंट्री अने एक्सिट बंनेनुं टोल प्लाजा छे अहींया मूकवामां आव्युं छे अने हवे अमे सफर करीशुं के अहींयाथी जे एंट्री लईशुं अने दिल्ही मुंबई कोरिडोर एक्सप्रेस वे उपर जईशुं। आ 27-28 नंबरनुं पेकेजनो भाग छे जे भानपुराथी गोधरा इंटरचेन्ज वच्चेनो आ भाग छे अने आने तैयार करवामां GHV इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा तैयार करवामां आव्यो छे। आनुं अंदाजित रकम 2264 करोड़ जेटली आंकवामां आवी छे अने जे मध्य प्रदेश अने गुजरात ने जोड़ता जे रस्ताओ छे ते ज अहींयाथी शरू थवाना छे। अहींयाथी तमे गुजरात अने मध्य प्रदेशनी तरफ जई शको छो। हाल तो अनऑफिशियली रीते आ मार्गने दिल्ही मुंबई एक्सप्रेस वे कोरिडोरना बंने भागने शरू करवामां आव्युं छे तेवुं जाणवा मळी रह्युं छे अने अमे आजे तेना माटे ज अहींया तमने सफर करीने बतावीशुं के अहींयाथी 4 व्हीलर अने अन्य वाहनों केवी रीते पसार थई रह्या छे। टोल प्लाजा अहींयाथी शरू छे के बंध छे, तेना उपर टोल वसूलवामां आवे छे के नहीं ते पण तमने बतावीशुं। अने बीजुं एक तमने जणावी दઈએ के अहींयाथी आ मार्ग चालू थशे एटले जे 4 व्हीलर थी लईने अन्य व्हीलरना वाहनों छे तेने ज अहींयाथी एंट्री अने एक्सिट आपवामां आवशे। 2 व्हीलर अने 3 व्हीलर जेवा वाहनों छे ते अहींया प्रतिबंधित छे अने अहींया तेमने पसार करवामां नहीं आवे। आ एटलेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है और तेने लईने ज आज अमे सफर करीशुं अने तमने बतावीशुं कि आ प्रकारनुं पेकेज है 27-28 नंबरनुं जे भानपुराथी गोधरा इंटरचेन्ज सुधीनो शरू थई गयो छे। तेने लईने आजे मारी साथे आवो अने सफर करीए दिल्ही मुंबई एक्सप्रेस वे एटलेन कोरिडोर पर। तो दर्शक मित्रों अमे अत्यारे एंट्री लई लीधी छे दिल्ही मुंबई 8 लेन कोरिडोर हाईवे पर। ज्यारे अमे લીમખેડા टोल प्लाजा उपरथी पसार थया त्यारे त्यां टोल कर्मचारीओ द्वारा जे CCTV सर्वेलन्सनी कामगीरी छे कामगीरी करवामां आवती हती। टोल वसूलवानी कामगीरी हालमां बंध छे। त्यांथी आगळ गया तो जे MGVCL ना कर्मचारीओ छे वीज लाइननी कामगीरीमां जोतरायेला हता। त्यार पछी अमे ज्यारे इंटरचेन्ज उपरथी ज्यारे दिल्ही मुंबई कोरिडोर हाईवे उपर ज्यारे अमे पसार थया अमे अहींयानी सफर शरू करी छे। तो आप दृश्योनी अंदर जोई रह्या छो के जे प्रमाणे अहींया सुविधाओ छे सुविधाओ कार्यरत करवामां आवी छे। घणी खरी सुविधाओ छे एनी कामगीरी हालमां चालू छे। अमे संत्रोड़थी थोड़ा आगळ गया एटले रिफ्रेशमेंट एरियानो अमने बोर्ड देखवा मळ्यो। त्यार पछी त्यां स्पेस हतो जमीननो ए जमीननी अंदर कामगीरी छे हवे शरू करवामां आवी छे। अने त्यार पछी अमे आगळ गया तो आगळ अमने जोवा मळ्युं के जे प्रमाणे रखड़ता पशुओ छे ते पण अहींया रखड़ी रह्या छे। केटलाक वाहन चालको छे 2 व्हीलर वाहन चालको 3 व्हीलर वाहन चालको छे ते अहींयाथी पसार थई रह्या छे। एवा दावाओ करवामां आवता हता के ज्यारे आ 8 लेन शरू थशे त्यारे अहींयाथी जे रखड़ता पशुओ छे अने अन्य 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाहनों छे ते नहीं आवे, परंतु ज्यारे संपूर्ण रीते आ टोल प्लाजा अने NHI द्वारा अहींया आ जे 8 लेन हाईवे छे आ 8 लेन हाईवे ने संपूर्ण रीते कार्यरत करी अने लोकोनी सफर माटे चालू करवामां आवशे। त्यारे खास करीने आ ध्यान राखवा जेवी बाबत छे के जे रखड़ता पशुओ छे अने जे 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाहनों छे तेमने एंट्री आपवामां न आवे। त्यार पछी अमे विडियोना अंतमां तमने बतावीशुं के अहींया केवा प्रकारनी सुविधाओ छे अने केवा प्रकारनी सुविधाओनी साथे चालशो तो आपणे अहींयाथी सफर करवामां कोईपण प्रकारनी मुश्केलीओनो सामनो नहीं करवो पड़े। हवे अमे पहोंचीशुं पीपलोद हिल उपर। अहींया जे दृश्योनी अंदर आप जोई रह्या छो पीपलोद हिल जे पहाड़ो छे पहाड़ोने कापीने तेनी सेफ्टी माटेनी वॉल छे जाली छे लगाववामां आवी रही छे। अने त्यार पछी अमे गोधरा टोल प्लाजा उपर पहोंचीशुं અને તમને બતાવીશું કે ગોધરા ટોલ પ્લાઝા ઉપર ટોલ વસૂલવામાં આવે છે કે ત્યાં પણ હજુ ટોલ પ્લાઝા
ઉપર ટોલની કામગીરી છે એ બંધ છે અને ટોલની કામગીરી ચાલી રહી છે. પણ હાલ અમે તમને બતાવીશું કે અમે જે પ્રમાણેની સફર કરી રહ્યા છે આ સફર તમે જોઈ શકો છો કે અમે જે પ્રમાણે અહીંયા જે સુવિધાઓ છે NHAI દ્વારા લગાવવામાં આવી છે અને જે અહીંયા સ્પીડ નક્કી કરવામાં આવી છે, સ્પીડ 120ની ગતિ છે એ નક્કી કરવામાં આવી છે. જો 120ની સ્પીડથી આપ વધારે જશો તો અહીંયા જે NHAI દ્વારા જે CCTV સર્વેલન્સ સિસ્ટમ લગાવવામાં આવી છે એ CCTV સર્વેલન્સની અંદર આપની સ્પીડ છે એ કેપ્ચર થશે અને ત્યારબાદ આપણને ઓનલાઈન મેમો છે એ મળવા પાત્ર થશે. તો ઘણી બધી બાબતો છે અહીંયા NHAI દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલી છે. કોરિડોર હાઈવે છે, આ 8 લેન હાઈવે છે. અમે હાલમાં 100ની સ્પીડમાં છે, હવે પહોંચીશું 120ની સ્પીડમાં. તો આપ દ્રશ્યોની અંદર જોઈ રહ્યા છો તો અહીંયા 120ની સ્પીડ છે, એ સ્પીડની અંદર અમારી ગાડી હાલમાં ચાલી રહી છે, સફર કરી રહ્યા છે. અને આપ દ્રશ્યોની અંદર જોઈ રહ્યા છો પીપલોદ નજીક જે હિલ્સ આવી હતી અને ત્યારબાદ જે પહાડોની વચ્ચે અહીંયાના યુવાઓ છે એ યુવાઓ રીલ્સના ચક્કરની અંદર રીલ્સ બનાવી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો છે, જો કે સાવધાની અને તકેદારી રાખીને અહીંયા રીલ્સો બનાવવી જોઈએ. પરંતુ અહીંયા રોડની વચ્ચે એક બાજુ વાહનો ફૂલ સ્પીડમાં પસાર થઈ રહ્યા છે અને બીજી બાજુ જે યુવાઓ છે રીલ્સના રવાળે ચડી અને રીલ્સની જે કેટેગરી છે એ કેટેગરીની કામગીરીમાં જોતરાયેલા હતા. તો સંપૂર્ણ રીતે જે દિલ્હી મુંબઈ કોરિડોર એક્સપ્રેસ 8 લેન વે છે એની કામગીરી છે કરવામાં આવી છે. ઘણી ખરી જગ્યાઓ ઉપર ડાયવર્ઝન આપવામાં આવેલા છે. આ ડાયવર્ઝનની આજુબાજુમાં જે NHAI દ્વારા કામગીરી છે એ કરવામાં આવી રહી છે. અને હવે તમને બતાવીશું કે ગોધરા ટોલ પ્લાઝા આવવાનું છે ને ગોધરા ટોલ પ્લાઝા ઉપર કેવા પ્રકારની કામગીરી છે. આ પેકેજ નંબર 2728 છે જે ભાનપુરાથી સંત્રોડ અને સંત્રોડથી ગોધરા સુધીનો છે. હવે અમે પહોંચીશું ગોધરા ટોલ પ્લાઝા ઉપર. તો દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા હતા અમે 8 લેન દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે કોરિડોરની સફર પૂરી કરી દીધી છે. અમે લીમખેડા ઇન્ટરચેન્જથી પ્રવેશ મેળવ્યો હતો અને હવે અમે ફાઇનલી ગોધરા ઇન્ટરચેન્જ ઉપર આવી ગયા છે. અહીંયા લીમખેડા ઇન્ટરચેન્જ ઉપર અમારા પાસેથી ટોલ વસૂલવામાં નહોતો આવ્યો, પરંતુ ગોધરા ટોલ પ્લાઝા ઉપર અમારા ઉપર પાસેથી ટોલ છે એ વસૂલવામાં આવ્યો છે. એટલે કે કહી શકાય કે જે ગોધરાનું ટોલ પ્લાઝા છે એ સંપૂર્ણપણે ચાલુ થઈ ગયું છે. પરંતુ જો તમે લીમખેડાથી ગોધરા સુધી આવો તો લીમખેડાનું ટોલ પ્લાઝા હાલ કાર્યરત નથી થયું, પરંતુ ગોધરાનું ટોલ પ્લાઝા છે સંપૂર્ણ રીતે શરૂ થઈ ગયું છે. અને અહીંયાથી તમે લીમખેડા અને લીમખેડાથી અહીંયા સુધી તમે જઈ શકો છો. ત્યાર પછી તમારે મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાતના અન્ય જિલ્લાઓ તરફ જવું હોય, જેવી રીતે વડોદરા, સુરત છે, ત્યાં જવું હોય તો તમારે અહીંયા ગોધરાથી જે ઇન્ટર અને એક્ઝિટ એન્ટ્રી આપવામાં આવેલી છે અહીંયાથી તમે જઈ શકો છો. તો દર્શક મિત્રો, જો તમે નવસારીથી લઈને દિલ્હી સુધીનો સફર કરવા માંગો છો તો તમારે નવસારીથી લીમખેડા સુધીનો સફર કરવો પડશે. ત્યાર પછી તમારે લીમખેડા ઇન્ટરચેન્જથી 4 લેન હાઈવે એટલે કે ઇન્દોર અમદાવાદ 4 લેન હાઈવે છે ત્યાંથી તમારે મધ્યપ્રદેશના થાંદલા સુધી જવું પડશે અને થાંદલાથી ફરી તમારે 8 લેન હાઈવેનો જે ઇન્ટરચેન્જ છે ત્યાંથી તમે દિલ્હી સુધીનો નોન સ્ટોપ સફર કરી શકો છો. કારણ કે 26 નંબરના પેકેજની ઉપર ઘણી બધી પરિસ્થિતિઓને લઈને કામ છે એ મોડું ચાલુ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેના કારણે ત્યાં કામ છે એ સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર નથી થયું અને તમારે સુરતથી લઈને લીમખેડા સુધીનો સફર છે 8 લેન ઉપર કરવો પડશે. જો આવનારા 2-3 મહિનાની અંદર આ 26 નંબરના પેકેજનું કામ છે સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત થઈ જશે અને ત્યાર પછી તમે નોન સ્ટોપ નવસારીથી લઈને
દિલ્હી સુધીનો સફર છે એ આ 8 લેન હાઈવે ઉપર કરી શકશે. જે 3 પેકેજોની અંદર તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જે મધ્યપ્રદેશ બોર્ડરથી ભાનપુરા સુધીનું 26 નંબરનું પેકેજ છે એ એટલાસ કંપની દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. અને ત્યાર પછી ભાનપુરાથી સંત્રોડ સુધીનું 27 નંબરનું પેકેજ અને સંત્રોડથી ગોધરા સુધીનું 28 નંબરનું પેકેજ. એટલે કે આ 3 પેકેજો છે એ 3 પેકેજો સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર થઈ ચૂક્યા હોય તેવું હાલ તો અમને જાણવા મળ્યું છે. ઓફિશિયલી NHAI દ્વારા જાહેરાત કરવામાં નથી આવી કે જે દાહોદમાંથી પસાર થતો દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે 8 લેન કોરિડોર હાઈવે છે એ ઓફિશિયલી જાહેરાત કરવામાં નથી આવી. પરંતુ આપ જોઈ શકો છો જે પ્રમાણે અહીંયા રોડનું કામ છે એ સંપૂર્ણ પૂરું થઈ ચૂક્યું હોય, માત્ર 5 થી 8% જેટલું કામગીરી છે એ વર્કરો દ્વારા કોરિડોર હાઈવે ઉપર કામ છે કરવામાં આવી રહ્યું છે. તો આપે જોઈ આ સફર અમે દિલ્હી મુંબઈ 8 લેનની તમને ઇન્ફોર્મેશન કામગીરી બતાવી છે. જે વિડીયો છે વિડીયોની અંદર આપણે ઘણું બધું જોયું છે. આ વિડીયોને લઈને આપ કોમેન્ટ બોક્સમાં અમને જણાવી શકો છો. આપ ચેનલ ઉપર નવા છો તો અમને યુટ્યુબ ઉપર સબસ્ક્રાઈબ કરો. ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર અમને જોઈ રહ્યા છો તો ત્યાં અમારા પેજને ફોલો કરો. ધન્યવાદ.